ABC बुलेटिन में तुहाडा सब दा स्वागत। मैं हाँ संदीप लादूका। अज दीआं मुख खबरां दे उत्ते नज़र मारांगे। सब तो पहला रुख करदे हां कौमी पद्धर ते भखी सियासत दा। संघी ढांचे नूं बनाउण दे लई कानून दी मंग कीती गई है कि बिल लिआंदा जावे। लोक सभा मैंबर बठिंडा तो श्रोमणी अकाली दल दे हरसिमरत कौर बादल ने पार्लीमेंट दे विच इस नूं मंग दे रूप विच उभारिआ कि संघी ढांचे नूं बचाउण लई इक्को एक पार्टी श्रोमणी अकाली दल है जिहड़ी आवाज़ बुलंद करदी है। हरसिमरत कौर बादल लोक सभा मैंबर ने श्रोमणी अकाली दल की नुमाइंदगी करदिआं पार्लीमेंट दे विच इस मंग नूं जोर शोर दे नाल चुक्किआ और यह भी कहा कि कांग्रेस भाजपा ते आप दे उत्ते यकीन नहीं कीता जा सकदा। किहड़ी गल नूं लैके? संघी ढांचे की रखवाली नूं लैके, उसनूं बचाउण नूं लैके। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस ते आप किसी ते भी यकीन नहीं, गिरगट की तरह रंग बदल लैंदे ने। हरसिमरत कौर बादल ने संघी ढांचे की वकालत करदिआं एक बिल लिआउण दी मंग कीती। हरसिमरत कौर बादल ने श्रोमणी अकाली दल कहा कि श्रोमणी अकाली दल सिर्फ लोकतंत्र उपर यकीन करता है। बेनती है कि संघी ढांचे उपर बिल लैके आओ तां असीं उसकी मदद करांगे, पर ये लोग गिरगट वांगू रंग बदलते हैं। इन्हां दे बयानां उपर कोई यकीन नहीं है। हरसिमरत कौर बादल ने इन्हां सारियां गल्लां दा जिहड़ा जिक्र किया। उन्होंने कहा मैं तो यह भी कहांगी कि पंजाब किसी भी सरकार दे कोई भी सरकार पंजाब दे नाल नहीं खड़दी। फैडरलिज्म दे उत्ते चर्चा होनी चाहिए है। बहुत चंगी गल होवेगी। सच्चे फैडरलिज्म दे उत्ते बिल लैके आओ, सब तो पहला ठोक के असीं उन्हां दे नाल खड़ांगे। उन्होंने इस गल का दावा किया कि फैडरलिज्म नूं लैके श्रोमणी अकाली दल लड़ाई लड़दा है ते हुण भी श्रोमणी अकाली दल इस गल की पहरेदारी करेगा। अगली खबर जुड़ी हुई है विजिलेंस की कार्रवाई तो बाद हुण ईडी ने भी साबका उप मुख मंत्री OP सोनी कांग्रेस के सीनियर लीडर दे कागज मंग लए ने। विजिलेंस ने तो पहला कार्रवाई की ही सी, तो हुण ईडी भी इस दे उत्ते अख रख रही है। आमदन के स्रोतां ते जिहड़े जाणू स्रोत हुंदे ने, उस तो बाद जायदाद बनाउण दे मसले दे विच केस चल रहा है, उसकी जांच पड़ताल भी चल रही है। ईडी ने अपने पद्धर दे उत्ते इसकी जांच करनी है। इस नूं लैके कागज विजिलेंस तो मंग लए गए ने कि OP सोनी दे वल्लों अपनी जायदाद नूं लैके, अपने बैंक खातिਆਂ नूं लैके, अपने परिवारक मैंबरां दी ते अपनी सालाना आमदन किन्नी रही है, किहड़े साल दे विच, सारी गल की पड़ताल करने लई ईडी ने भी हुण सरगर्मी दिखाउणी शुरू कर दी है ते ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने साबका उप मुख मंत्री OP सोनी दे नाल जुड़ी जिहड़ी जांच है उसके दस्तावेज का रिकॉर्ड विजिलेंस तो मंगिया है। हालांकि विजिलेंस का कोई भी अधिकारी इस दे उत्ते सीधे तौर के उत्ते बोलण लई तैयार नहीं है, पर चर्चा यह है कि वह इनकार कर भी नहीं सकते, क्योंकि कानून कहता है ईडी विजिलेंस के जरिए उन्हां तो रिकॉर्ड मंग सकती है और अपने पद्धर के उत्ते एक वखरी जांच भी कर सकती है। आमदन के जाणू स्रोतों तो बाद जायदाद बनाउण दे मामले दे विच बीती 9 जुलाई नूं विजिलेंस ने OP सोनी नूं उन्हां दे घर तो गिरफ्तार किया सी। विजिलेंस ने पहली बार 25 नवंबर 2022 नूं उन्हां नूं तलब किया सी, पुछगिछ लई सद्दिआ सी। करीब 8 महीने तक जांच चलती रही ते अमृतसर के विजिलेंस ऑफिस दे विच FIR दर्ज कर दी गई। एंटी करप्शन एक्ट दे विच केस दर्ज होने तो बाद उन्होंने अरेस्ट भी किया। 1 अप्रैल 2016 तो 31 मार्च 2022 तक साबका उप मुख मंत्री OP सोनी ते उसके परिवार की जिहड़ी आमदन है वो 4.52 करोड़ रुपए सी, जबकि खर्चा जिहड़ा वो 12.48 करोड़ रुपए किया गया। उन्होंने कहा कि खर्चे वध किवें गए आमदन नालों। इस दौरान OP सोनी ने अपनी पत्नी सुमन सोनी ते बेटे राघव सोनी के नाम के उत्ते भी संपत्तियां खरीदियां, जायदाद खरीदियां। ये सारे वेरवे ने जिहड़े चर्चा का विषय बने रहे, जिस करके इसे नूं आधार बना के कि आमदन थोड़ी सी पर खर्च वध हो गया, जिस करके भ्रिष्टाचार रोकू एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया तो उन्होंने गिरफ्तारी भी बीती 9 जुलाई नूं कर ली गई सी। तो हुण ईडी की भी अख है। ईडी के हथ की कुछ लगता है वखरे पद्धर के उत्ते जांच करन दीयां गल्लां चल पईयां ने। देखते हैं कि हुण विजिलेंस ईडी नूं कदों तक रिकॉर्ड मुहैया करवाउंदी है। अगली खबर भी जुड़ी हुई है विजिलेंस की कार्रवाई के नाल। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह साबका मुख मंत्री पंजाब के खासम खास मन्ने जाते भरतिंदर सिंह चाहल के नाल पिछले दिनी उन्हां दे उत्ते भी मामला दर्ज किया गया सी कि आमदन जिन्नी बनाई गई उस तो बाद खर्चे किए गए। ये सारियां गल्लां नूं लैके जांच पड़ताल चल रही सी। पहला यह कहा जा रहा सी कि कांग्रेस के जिन्ने भी सीनियर आगू ने, साबका मंत्री ते मौजूदा विधायक, उन्होंने बैंक खाते भी फरोले गए। कईयां दे उत्ते विजिलेंस की अख सी, पर पिछले दिनों में देखा गया कि भाजपा के भी कई लीडर, हालांकि भरतिंदर सिंह चहल ने ऑफिशियल तौर पर भाजपा पार्टी का लड़ नहीं फड़िया, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल उन्होंने की रिश्ते रहे ने सियासी तौर के उत्ते वो सारे जानते हैं, किसी तो भी लुके नहीं। इस करके हुण जिहड़ी कार्रवाई है चाहे मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ होवे
ਚਾਹ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ LOC ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਚਹਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 3-4 ਟੀਮਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਕਰੋੜ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਕਰੋੜ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 306% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 7 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ 16,905 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਤਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ 31 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ 99,011 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਔਰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ LOC ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਨਗਰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਹੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਹ ਸਹਿਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੇਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ
ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 47.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਈ ਮਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡਸ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਘੱਗਰ ਬੈਲਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੇਰ, ਆਲਮਗੀਰ, ਟਿਵਾਣਾ, ਖਜੂਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸਰਸੀਣੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਬਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਗਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ 115 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 659 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰਾਓ, ਜਯੰਤੀ ਕੀ ਰਾਓ, SYL ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗੇ ਮਕਾਨ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਤੇ ਸਨੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਗੁਰਨਾ, ਜਮਿਤਗੜ੍ਹ, ਜੱਥੋਂ ਮਾਜਰਾ, ਸੋ ਸਿੰਬਲੀ, ਕਪੂਰੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਛੜੂ ਖੁਰਦ, ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਗਨ, ਦੁਧਨ ਗੁਜਰਾ, ਰੋਹਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਨੌਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਮਾਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 29 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੂਬਾ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ DSR ਹੈ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਫਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੁਸਤ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਫੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤਹਿਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਖਨਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 67 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੱਡਾਂ ਵਾਲੇ 40 ਕਲਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 40 ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਕਲਸਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੋਵੇਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਤਹਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 13 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਸੰਬੰਧੀ 716 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਖਨਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
DFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ CSR ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DDPO ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ADC ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ DDPO ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ BDPO ਨੂੰ DDPO ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ADC ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਲਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਾਲੀ DDPO ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ABC ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।